ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਖੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜੋਤ ਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਜਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀ ਭਾਣ ਅਪੱਗ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਿਪਜ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਓਤ-ਪੋਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿਆਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਟਾਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
दूजा पढ़ना, दो नहीं पढ़ना, एक नहीं पढ़ना, तीन नहीं पढ़ना, तीजा पढ़ना। हुण उस सेध नूं असीं उत्थे तां ठीक मंन लिया, पर दूजी थां ते मनण तो जे असीं इनकार ही करीए, ये साडी हमाकत है। इसे तरह गुरु पातशाह जी ने एक अखर ते बहु अखर बनाउण लई, प्लूरल बनाउण लई बिंदे दी वरतों कीती है। इसलिए इस तो सानू सेध मिलती है कि जिथे इस तरह के अखर आ जान, बिंदा नाम ही लगा होवे ते उत्थे उसनू बहुवचन बनाउण लई बिंदा उचारण करन दा कोई दोष नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इस श्लोक दियां पंक्तियां पढ़ के पता लगता है, जिवें कि पुरख तो पुरखां बन गए, बिरख तो बिरखां बन गए, तीर्थ तो तीर्थां बन गए, तट तो तट्टां बन गए। इसे तरह मेघां ते खेतां, ये जितने अखर भी असी पढ़े ने, इन्हां सारियां दे अखीरले कन्ने उत्ते बिंदा ला के इन्हां नूं बहुवचन बनाया गया। एक नियम बना दिता। इहदे ते कोई हठधर्मी करे कि हर जगह क्यों नहीं बिंदा लाया, उसकी मर्जी है। असी किसी नूं गलत या ठीक कहण दे हक विच नहीं, पर इस सेध तो सानू अगवाई लेनी चाहिए। हुण महाराज इस श्लोक विच कहना की चाहुंदे? कहना ये चाहुंदे ने कि परमात्मा की बेअंत रचना है, और इस बेअंत रचना में अनेकां तरह के पुरख ने, अनेकां तरह के बिरख ने, अनेकां ही तीर्थ हैं, अनेकां ही तीर्थां के तट हैं, अनेकां ही तरह के बदल हैं ते खेत हैं। हुण ये तां असीं पहली पंक्ति दे अर्थ कर रहे हैं। पुरखां, बिरखां, तीर्थां, तट्टां, मेघां, खेतां, इहदे नाल हुण किसे नूं कोई भी मतभेद नहीं है। कई विद्वानां ने अर्थ कीते ने, पुरखां दीयां किस्मां, बिरखां दीयां किस्मां, तीर्थां दे नाम, उन्हां दे तट्टां दे नाम, बदल अते खेतां दे नाम। कई विद्वानां ने, संप्रदायी ज्ञानियां ने इहदा अर्थ ये भी कीता कि पुरखां विच भी कई तरह के जीव हैं, बिरखां ते रहण वाले कई तरह के जीव जंत हैं, तीर्थां ते रहण वाले की कई जीव जंत हैं, तट्टां किनारियां ते रहण वाले, खेतां विच रहण वाले, बदलां विच रहण वाले, उन्होंने जीव भी शामिल किए। चलो सानू इहदे विच कोई इतराज नहीं, क्योंकि महाराज कहते ने परमात्मा की रचना बेअंत है, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन्नू पाई, कर कर वेखै कीता अपना, जो तिष्ठी बढ़िया। तो इसी तरह अगली पंक्ति है, दीपा लोआ मंडला खंडा वर भंडा। दीप किसनू कहते हैं? जिसके आले दुआले पानी पानी होवे ते विचकार खुशकी होवे, उन्होंने दीप कहते हैं। गिणती दे 7 दीप कहे जाते, पर यह गिणती कोई पक्की गल नहीं मिठी कि कोई दीप ने, जिन्होंने अंग्रेजी विच आईलैंड कहते हैं। लैंड कहिए जमीन, वो जमीन जिहड़ी समुद्र विच नज़र आउंदी है, भाव उच्ची है, आले दुआले पानी। इसे तरह जिहड़े लोह हैं, 14 लोक हैं,
ਫਿਰ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਮੈਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ 1000 ਵਰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 9 ਖੰਡ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਰਪੰਡ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਵਰਪੰਡ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਲੀਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਡਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੇਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਕੁਝ ਚਰਿੰਦਾ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਰਿੰਦਾ ਹਨ। ਉਤਪੁਜਾ, ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਤ ਜਾਂ, ਸੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਜੂਆਂ ਆਦਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਕਿਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਖ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਖੇਤ ਹਨ, ਤਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ। ਪੁਰਖਾਂ, ਬਿਰਖਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਤੱਟਾਂ, ਮੇਘਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਆਂ, ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ, ਵਰ ਭੰਡਾਂ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਤਾ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ,
ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ। ਜਿੰਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤੈ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦਰਾਹੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਹੁਣ ਜਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਖ ਵੀ, ਬਿਰਖ ਵੀ, ਤੀਰਥ ਵੀ, ਤੱਟ ਵੀ, ਮੇਘ ਵੀ, ਖੇਤ, ਦੀਪ ਵੀ, ਲੋ ਵੀ, ਮੰਡਲ ਵੀ, ਖੰਡ ਵੀ, ਬਰਪੰਡ ਵੀ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜ ਸੇ ਸਭ ਆ ਗਏ। ਅਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ। ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ। ਜੋਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਕਿਸ ਦੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਦੇ ਭਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो कितने खूबसूरत तरीके नाल महाराज ने ये निचोड़ कढ़ी। आख्या सानू जगह जगह ते मत्था टेकण दी बजाए, जगह जगह ते लोकां दी जय जयकार करन दी बजाए उस परमात्मा नू मत्था टेकना चाहिए। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। बड़े भाग पेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापै, सोग अगन ना व्यापै। सागर तरया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। आख्या साडा काम है उस परमात्मा की जय जयकार करना।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਆਖਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਕਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਲਓ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।